Jinderde insan men hayvanın kelbetinde bola turgan nöken kudreti var ekan. Jolsalar şunday bir kelbetke gele alat ekan. Badr günü şeytan müşriklerge Suraka bin Malik'tin kelbetine gelip jеңишке ээ bolosуңар деп oda berет. Bilesizler, Badr'da birinci Badr, ikinci Badr'a. Birinci Badr kapılar ötte köp asker menен gelişet. Musulmanlar az boluşat. Oşol mezgilde Badr soğuşunda münafıklar ne kılışat? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tiştap ketişet. Oşol musulman andan da az kalat. Oşol mezgilde şeytan aleyhilana alarga gelip, sizlerdi bugün adam zatынан hiç kim jеңe albayt, sanыңар да, даярдыңар да musulmanlıqdan köp. Sizlerdi özüm kepildiğin alam korkpogula деп etken. Anfal suresinde aytып etken. Neken? Alarga şeytan aleyhilana geldi dağı alarga ne kıldı? Onda bir kötörgün hareket kıldı kafirlardı. Badırda özgöçö bir nerse bul. Bunda aytkanda Allah'tın paygambarga jana sahabalarga bergen uadası atkarылат eкен. Qanday? Allah'ın jardamı geldi. Kaçan iki top betleşip kalanda asmandan perişteden düşüp жатқан görüp artqa kaçıp jönüşөt. Bayağı şeytan kaçıp ketкен. Kaçıp barat jөн aytпайлы, men sizler men işim yok. Anke men sizler görбөгөн нерсени görüp kaldım. Men Allah'tan korkomun. Allah naza katуу деп arkasına karabastан kaçıp jönөгөн eken. Şeytan ne için? Ankeni 5000 perişte düştü asmandan. 5000 perişte düştü. Ne Müslümanlarga Allah talan korgosu oldu. Oşonda belgi oldu. Emneken şeytan aleyhilana, joolso jinler, janalar, emne adamın keyfinde, süretinde bolalat degen söz. Abu Hurayra radhiyallahu anh'dan gelen bir okuya var eken. Abu Hurayra rivayet kılışın bir jolu Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mağa Ramazan ayında çoğultulgan zeketi saktoo milletini tapşırdı ele. Kündördün birinde bir adam gelip tamaktardan uuştap ala başladı. Murunku zamanlarda bayağı zekette Ramazan için fitri sadakalar kurmanın emesinde buğday, arpa, başol mezde emne ösken olsa oşol nerselerмен berilet eken da. Oşol nerselerмен berilgen sebebinен bayağı yerde top kaldı. Bir adam geldi dağı oşol kurma bayağı çöyülüp durgan okatlardan ne oldu? Özüne çengeldep bayağı müşögüne kavuna salıp başladı. Men anı karma aldığında Allah'ın diçemin, men senin söz Allah'ın elçini alıp param dedim. Al çındığında men beçeramın, menin baldarım köp, özüm bolsa itken mingen gedeymin dedi. Oşondo men ağa gazabımdın oruna rahimim geldi dedi Abu Hurayra. Neken anı men koya verdim. Alim erteng men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menden ey Abu Hurayra, keche senin tutkunun emne oldu? Al emne kıldı dedi. Men o Allah'ın elçisi. Al öteki deyilgen jana baldarım köptügünü aytıp naaldı ele, boğur koya verdim dep жооп berdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çındığını alsağa kalp aytıptır dedi. Al dağa gelet dedi. Oşondu menen kayra gelişin güttüm. Çinile köp gün ötpöy dağa geldi da tamaktan uuştap ala başladı. Oşondu men anı karmap aldığında men seni Allah'ın elçisine alıp baramın dedim. Al meni koya ver. Men kedeymin. Menin baldarım köp. Ekinci kelbeymin dedi. Oşonda men anı ayap koya verdim. Alim erteng menen Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bayağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Abu Hurayra tutkunun emne kıldı dep suradı. Men o Allah'ın elçisi al öteki deyilgen jana baldarım köptüğünü aytını aldı ele men anı ayap koya verdim dep жооп berdim. Çındığında alsa kalp aytkan al dağı kaytıp gelet dedi. Men anın 3. jolku gelişin güttüm. Al çinile geldi da kayradan tamaktan uuştap ala başladı. Menen karma aldığında hakikat emi men seni Allah'ın elçisine alıp baramın. Sebebi sen kaytıp gelmeyim de dep alıp 3. jolu gelip jatasың dedim. Oşonda al adam meni koya ver. Eğer koya versen men sağa Allah sen üçün paydalı kıla turgan sözdü үйrөtөm dedi. Emne degen sözdör dep suradım. Al jatı uktar aldığında arş ayatlı kursi degen sözünü okugun. Allahu la ilahe illahu hayyul qayyum. Allah andan başka Huday yok. Al türü tübölük degen ayattın başından ayağın için okugun. Eğer de sen uşunday kılsan Allah'dan saktooçu gelip daim senin menen bolat jana sen oygongo çeyin şeytan sağa jolobойт dediler. Men anı koya verdim. Alim erteng menen Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menden keche tutkunun emne kıl dep suradı. Men o Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem alma men üçün paydalıga turgan sözdü үйrөтөm dediler. Men anı koya verdim dep жооп berdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al emne degen söz eken dep suradı. Men al mağa uktar aldığında
Allah Taala'nın Ayetül Kürsi деген ayatın başından ayağına çeyин okuyun dedi almağa. Anan almağa Allah'dan gelgen saktooçu dayım sen menen bolat. Al эми şaytan sen erteң менин ойгом боюнча сага жолой албайт dedi. Деп жооп бердим. Менин сөздөрүмдү угуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып турган калпычы болсо да ал сага чындыкты айткан. 3 gün қатары менен ким менен сүйлөшкөнүн билесиң бе? Абу Хурайра dedi. Жок дедим мен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал шайтан деп айтты. Бухариде келген хадис. Некен белгилүү болду субханалла. Бул жерде эмне үчүн атат? Бир келбетке келүүсү керек болсо шайтан алейхилана ушинтип пайгамбардын заманында болгон экен. Бул жөнүндө көп алымдардын ар кандай сөздөрү бар. Рассуждение, суждение деп коёмун. Ижма кыяс дейбиз го. Ошол ижма кыяста келет да. Мисалы азыркы заманда эмне үчүн биз шайтанды көрө албайбыз? Эмне үчүн мурункулар көргөн? Дегени субханалла пайгамбардын заманындагы сахабалар, ошондой эле ошол адам бардыгы тең азыркы замандагыдай күнөө көп болбогондугунан жүрөктөрү таза болгон деп айтышат. Авалги ширк кылып жанагындай кылса дагы, бирок ошол адамдар иманга келгенден кийин олиялык даражада болгон. Ар бир сахаба өзүнчө бир олиялык даражада болгон. Алар ошону көргөн. Biz болсо азыр шайтан жаныбызда басып өтүп кетсе да көрө албай калат экенбиз. Эмне үчүн? Анткенсе биз баарды ошол шайтан көрсөткөн нерсени кылып эле жүрөт экенбиз да баарыбыз. Анткенсе биз көрө албай калат экенбиз. Бирок мурунку сахабалар көргөн экен. Ошондой азыр заманда да көргөндөр бар тура. Бирок ошондой болсо дагы бул жерде айтылган нерсеси шайтан эмне экен? Жиндер адамдын жана айванаттын келбетине келе алат экен. Кээде шайтан инсан келбетинде болот экен. Кээде төө же эшек же уй же ит же мышык келбетинде болот экен. Көбүнчө кара ит менен кара мышыктын келбетинде болот. Кандай экен? Кара ит жана кара мышыктын келбетинде болот. Көпчүлүк убактарда эмне көрдүм десе, мышык өтүп кетти, ит өтүп кетти. Же болсо жанагында бир көпкө чейин машина айдагандардын бир алдыман кара карышкыр чыкты деп айтышат. Кара нерсеге субханалла бөтөнчө кеч киргенде же болсо түн ичинде субханалла десе, үйлөрдүн ичинде бир мышык жүргөндөй, же болсо кичинекей балдар бир мышык менен ойнодум деген сөздөр болот. Бирок эмне экен? Көп убактарда булар жин шайтандар болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп жаткан адамдын алдынан кара ит өткөн болсо, намазды бузат деп айткан. Себеби, мунун себеби кара ит шайтан деп түшүндүргөн. Кара ит бул иттердин шайтаны. Жиндер болсо көбүнчө иттердин кейпинде болот. Ошондой эле кара мышыктын кейпинде болушат экен. Себеби кара түш башкаларга караганда шайтандык күчтүү жакшы кабыл алат жана анда ысыктык күч бар деп айткан экен. Некен ошол итке, мышыкка, хайванаттардын келбетине да келе алат экен. Көп адамдар мисалы алса, үйүмдөн ушундай бир ит жүрөт, же болсо мышык жүрөт, жанагында бир хайванаттар жүрөт десе, biz ага эмне дейт экенбиз? Машалла, бул жиндер экен. Аузубиллахи минеш шайтанир ражим деп эмне кылышыбыз керек экен? Ошого коргоо тилешибиз керек экен. Көп убактарда мисалы бутумду тытып кетти, бир нерсе тиштеп алды же болсо түшкүндө деле адамдар түшкөн шайтан билесе, түштөр эме болот, Аллахтан болгон түштөр бар. Ошондой эле субханалла шайтандардан болгон түштөр бар туурабы? Качан ошо шайтандарды адамдарга васваса кылып, аларды бузуш үчүн болсо, алар көп убакыттарда эмне кылат? Түшүндө ит болуп, мышык болуп, жана таландыга калып, жылан болуп, ушундай түштөргө кирип. Ошол адамдарда шайтандардын же болсо жин шайтандардын васвасасы азгырыгы бар деп айтабыз. Мисалы, көп убакыттарда бир ит кейпинде, илбирс кейпинде, жана арыстан болушу мүмкүн, бир жапайы хайванаттардын кейпинде субханалла келип адамдарга ушундай нерселерди кыла берет экен, азгырыктарды кылат экен. Аллаху акбар. Үйдө жашаган жиндер туурасында. Жиндер жылаандардын кейпин кийип элдерге чыгышат. Ошондон пайгамбар өлтүрө турган жин исламды кабыл алса керек деп коркуп, үйдөгү жылаандарды өлтүрүүдөн тыйган. Абу Саид Худриден ривайет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединада исламды кабыл алган жиндер бар. Эгер алардын бирөөсүн жылаан кейпинде болгонун көрүп калсаңар, 3 күн кубалабагыла. Эгер 3 күндөн кийин көрүнө турган болсо, аны өлтүргүлө, анткени ал шайтан деди. Экен белгилүү болду. Эгерде үйлөрдүн эшигин алдына жанагында бир агоротторуңуз бар да бир нерсе эткен болсо, ошо хадиске ылайык болот экен, көрдүңүздөр. Деген жылаан ошо көп убактарда жиндер мындай адамдарга келиши мүмкүн экен. Ошо жылаан кадимки эле жылаан кейпине кармасаң да жылаан болушу мүмкүн. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга тийүүгө тыйым салган экен. Анан ошо 3 күндөн кийин көрүнө турган болсо, анда өлтүргүлө деп аткан каралы. Бир жолу сахабалардын бири үйдө жашаган жылаанды өлтүрүп, ошонун айынан ал да өлөт. Абу Саид Худринин үйүнө кирип намаз окуп жатканын көрөт. Намаз бүтсүн деп күтүп жатып, капысынан үй тараптан кургаган курмандын арасынан добуш чыкты. Аны өлтүрөйүн деп турганымда Абу Саид отур деп ишара кылды. Аны мен отуруп калдым. Намазды окуп бүткөндөн кийин бул үйдү көрүп жатасыңбы деп
деп bir bölümü көрсөттү. Мен ага ооба дедим. Абу Саид ал жерде бизден болгон, жаңы эле үйлөнгөн bir жаш жигит жашаган. Биз пайгамбар менен Хандак согушуна чыктык. Баягы жигит түш учурунда пайгамбардан уруксат сурап аялына келип жатты. Ошон bir күн уруксат сураганда пайгамбар куралыңды алып ал. Баны Курайза менен беттешип калышынан корком деди. Анан ал куралын алып, кайтып келсе аял эшиктин ортосунда отуруптур. Кызганып кетип найзасы менен саяйын дегенде аялы найзаңды тартып мени эмне чыгарганын үйгө кирип кара деди. Үйгө кирип төшөктө чоң жылан жатканын көрүп найзасы менен саят. Анан чыгып найзаны дубалга саят. Ошону жылан ага кулап түшөт. Биринчи жылан өлдүбү же жигит өлдү белгисиз. Кийин биз пайгамбарга келип болгону кайтып берип, Алла Таала аны бизге тирилтип берсин деп дуа кылчы деди. Анан ал жолдошуңардын күнөөсүн кечиришин сурагыла деди. Да Мединада исламды кабыл алган жиндер бар. Эгерде алардын бирөөсү жылан кейпинде болгонун көрүп калсаңар, 3 күн кубалабагыла. Эгер 3 күндөн кийин көрүнө турган болсо, аны өлтүргүлө. Анткени ал шайтан деди дейт. Некен? Карасаң, субханалла. Бул жерде некен? Ошо жин шайтандар баягы көп убактарда жанагындай бир адамды өлтүрүп коюш дагы бир эмеси бар экен. Бирок ошол кейпинде, жылан кейпинде, жанагындай бир эме кейпинде аны өлтүрүшкө же болсо баягы кубалап чыгышка шашпаш керек экен. Баягы айтат го, бекерде жана жылан болсун, же болсо акча ушундай кылыш эле го, тийбеш керек. Кетире турган убактысы бар экен. 3 күн. 3 күндөн ашык эме болбосо, андан кийин сүмдү аны кубалап же болсо аны өлтүрүп же башка жака ырытсак боло берет экен. Эми үй жыландан өлтүрүүдөгү эскертүүлөр бар экен. Биринчи, айванаттар өлтүрүүдөн болгон тыюу жыланга гана тиешелүү, башкаларга тиешелүү эмес экен. Айванаттарды өлтүрүүдөн болгон тыюу жыландарга гана тиешелүү экен. Башкага тиешеси эмес. Экинчи, бул тыюу баардык жыландарды камтыбайт. Балким үйдө көрүнгөн жыландарга тиешелүү. Ал эми үйдүн сыртына жүргөн жыландар болсо өлтүрүүгө буйрулганбыз. Жанагындай үйдүн сыртына болгон, үйдүн ичине кирип алган болсо, Имам Азам рахимуллах тааланда бир окуясы бар го, качан намаз окуп отурган мезгилинде мечиттин шыбын үстүнөн бир чоң бир жылан түшкөн да. Бай элдин баардыгы тең ушул эме баягы качып жүргөндө Имам Азамды артка бир жылат, бир жыл анан кийин намаз окуп бүткөн, эки жака салам бергенден кийин баягы жылан көздөн кайын болгон да. Бул дегени кээ бир убактарда ошондой баягы адамдарды коркутуу үчүн, же болсо жанында ээлеп алуу үчүн болот да. Көп убактарда жанында бир Субатада кавмин дейт, чытанып калган, жаш күйүү киши жашай албай калган үйлөрдө жыландын кейпинде болгон баягы жиндер кирип алат дагы, аны ошол жерлерге адамдарды киргизбейт. Буза турган адам мисалы бир нерсе бузам десе ошону өлтүрөт жанагындай бир эмелерди өлтүргөнгө аракет кылышат да. Мындай айтканда тийгиздирбегенге аракет кылган жерлер аябай көп. Үчүнчү, эгерде үй жыландарын көрүп калсак, аларды чыккыла деп буйруйбуз. Башкача айтканда, Алла ант бул үйдөн чыгып кеткиле деп сенен суранам. Жамандыгың менен жогал же болбосо өлтүрөбүз деп айтасыз. Айтсаңыз, эгерде 3 күндөн кийин көрүнсө, өлтүргөнгө уруксаат экен. 3 күнгө чейин көрүнсө, дагы көрүнүп жүрөсө, аны өлтүргөнгө уруксаат экен. Ал жөнөкөй жылан же шайтандардын жанында бир эмесинен болот экен. Эмне үчүн? Төртүнчүсү, 3 күндөн кийин өлтүрүүнүн себеби эмне десе, биз аны мусулман жин эмес экендигин ишендик. Эгер ал мусулман жин болсо, кетип калмак. Эгер ал чыныгы жин болуп калса, анда ал өлүмгө татыктуу. Эгер ал капыр моюнсуман жин болсо, ал өлүмгө татыктуу. Анткени ал үй ээлене зыян келтирип, коркунуч туудуруп жатат дейт. Бешинчи, ушул жиндердин арасында аларга билдирүү жасатпастан эле өлтүрө тургандар да бар. Абу Лубабадан риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жонунда 2 сызыгы бар. Жонунда 2 сызыгы бар. Куйругу кесилген жыландан башкасын өлтүрбөгүлө. Себеби тигил кош бойлууну боюнан түшүрүп сокур кылат, ошону өлтүргүлө деп айткан экен. Кандай экен? Бул жөнүндө мен аябай бир эмеде айтып бергем, сабакта субханалла, бизде мындай бир суунун этегинде жашаган айылдар бар. Ошол жерде көп убакыттарда жанагындай бир аялдардын жаш келиндер боюнан түшө бергендери болгон. Анан улам эле түшүп берген, бирок эмне болсо ошол жерден чөп чабышат, жанагындай эмне салат, анан ошол жерден баягы жыландар бар да, өзүчө. Анан ошол жерден көптөрү баягы боюнда болуп тургандардын көбүнүкү түшүп калган. Чочутуп, жанагындай бир эме кылып, ошондой анан коркунуч пайда болгон ошо аялдарда. Коркунуч бал өзүн өзү өлтүрөм, ушундай качып, ушундай болуп калган. Ушул жиндер экенин белги, анан кийин өзүнүн бир эмеси бар, кичине дем салып тазалагандан кийин иншалла ошол жерде токтолгон да. Бирок өзү ушул түшүнүшүбүз керек да. Көп убактарда мындай өлтүрөт десе эле баса калып өлтүрүп эле жана мындай экен дебеш керек. Бул нерсени аябай караш керек четинен. Бул практикада да аябай көп болгон нерселер бар да мындай. Ошол себептен эмне экен, жылан кейпине, ит кейпине, жана ошондой мышык кейпиндейлерди көрө турган болсок, ошол үйлөргө сөзсүз Курандарды коюп, сөзсүз субханалла ошол жерде такыбачылык кылып, садака кылып, колдон келишинче тездик менен ошол үйлөрдү тазалаганга аракет кылышыбыз керек экен иншалла. Түшүндүрө алдымбы?
Allah razı olsun. Subhanak hamdik. Aşhadu ente estağfiruke ve etûbü ileyk.